مفتاح اسماعیل کا 4 مہینے کے لیے گھریلو صارف کا ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، اوور بلنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف عوام پاکستان کا احتجاجی مظاہرہ۔ مفتاح اسماعیل کی قیادت میں ایک الیکٹرک ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج، بولے کہ مفت بجلی نہیں دے سکتے نہ دو، ریٹ تو صحیح لگاؤ، اوور بلنگ تو نہ کرو، غریب کو بجلی فری نہیں ملتی تو کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، نیپرا اوور بلنگ کا نوٹس لے۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیں۔ کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر زائد بلوں، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف عوام پاکستان پارٹی کا احتجاج، بینرز اور پلے کارڈ تھامے مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا، کسی کو بھی بجلی فری نہیں ملنی چاہیے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ واپس، گھریلو صارف کا ٹیکس ختم اور کے الیکٹرک اوور بلنگ کا خاتمہ کرے، جولائی سے ستمبر تک ٹیکس ختم کیے جائیں۔ انکم تو ختم کر دی ہے آپ نے، تو کس چیز کا انکم ٹیکس لگا رہے ہو؟ 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگاتے ہیں، 18% آپ کو بجلی بیچتے ہیں تو سیل ٹیکس لگاتے ہیں۔ وہ ٹیکس فل فور جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں حکومت کو ختم کر دینا چاہیے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شیخ صلاح الدین کا کہنا تھا کہ الیکٹرک زیادتیاں ختم کرے۔ ٹیکسز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، جو کئی کی جو ہے زیادتیاں ہیں اور ظلم ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو، اور اس کے لیے ہم اس تدارک کے لیے ہم وہ تمام تجاویز بھی دیں گے کہ جہاں پہ کم از کم ان کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ عوام کو فائدہ ہوگا۔ احتجاج میں خواتین کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور احتجاج کے آخر میں کے الیکٹرک انتظامیہ کو ایک یادداشت جمع کرائی گئی۔ کیمرہ مین شاہزیب حسین کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ بجلی کی 12 گھنٹے تک بند رہی شہریوں کا پارا ہائی، قائد آباد، بٹائی آباد، کورنگی، اورنگی، سرجانی ٹاؤن میں بتے گل، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ملیر، نادرہ آفس، سلمان ٹاور کی مکین خار، محمود آباد، منصور کالونی، لانٹی، خمیسو گوٹ اور میمن گوٹ کے علاقے بھی متاثر۔ شہریوں نے شکوہ کیا، بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کم پریشر سے پریشان گیس صارفین کی سنی گئی، گیس پریشر بہتر بنانے کے لیے سوئی صدرن کا بڑا اقدام، 24 انچ قطر کی لائن کو ٹرانسمیشن پائپ لائن سے جوڑ دیا۔ گیس پائپ لائن کے جڑنے سے گیس پریشر میں بہتری آئے گی۔ گیس کے تعطل کے باعث ہوٹلوں پر رش بڑھ گیا، شہری ناشتہ اور کھانا ہوٹلوں سے لانے پر مجبور ہو گئے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ سرجانی کے مقام پر سوئی سدرن گیس کی نئی پائپ لائن کا پرانی لائن سے منسلک کرنے کا کام مکمل، ٹرانسمیشن لائن جوڑنے کا کام کا آغاز صبح 5 بجے شروع ہوا، جس میں SSGC کے تمام متعلقہ شعبوں سے تعلق رکھنے والی ٹیمیں، انجینئرز، ٹیکنیکل سٹاف سمیت محنت کشوں نے حصہ لیا۔ سائٹ پر کام کے انچارج فاروق شیخ نے بتایا کہ سوئی سدرن کی جگہ پر گیس پائپ لائن کا کام 100% مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ تو کافی مہینوں سے جو ہے نا پائپ لائن وغیرہ کا کام جو ہے نا آپریٹ تھا اور ان پروگریس تھا، لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ابھی ہک اپ کرنے کے لیے یعنی جو پرانی لائن ہے ان کے ساتھ ملانے کے لیے سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہ ابھی کام جو ہے نا اس وقت چل رہا ہے۔ جب آج کمیشن ہے تو یعنی کہ 100% کمپلیٹ ہے نا۔ جو لو پریشر کی کمپلینٹس تھیں آلموسٹ جو ہے نا ڈومیسٹک میں یا کمرشل میں یا انڈسٹری میں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ترقیاتی کام کے باعث صنعتی اور رہائشی علاقوں میں گیس کی فراہمی پیر کی صبح 5 بجے تک 72 گھنٹوں کے لیے بند کی گئی ہے، جو شہریوں کے لیے امتحان بن گئی، جس کے باعث شہریوں نے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کے لیے ہوٹلوں کا رخ کر لیا۔ جس گھر میں کیا کہتے ہیں کھانے کو نہیں ہے، وہ بیچارہ 25 روپے کی روٹی 20 روپے کی روٹی کیسے خریدے گا؟ کسی کے گھر میں 10 آدمی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں 400 روپے کی روٹیاں لے لے گا، وہ تو مر جائے گا، ویسے ہی مر رہا ہے۔ کل خود بل بھر کر آیا ہوں، 7,000 روپے گیس کا بل بھیجا جو 2,000 کا آتا تھا، 1500 کا آتا تھا۔ اتنی مہنگی کر دی ہے گیس، غریب آدمی تو مر گیا بالکل۔ پریشان بھی رہے، کھانا بھی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں، روٹی بھی نہیں پکا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اچھی بات تھوڑی ہے کہ کھانے سے کیا بھوکے پیاسے جائیں گے؟ بتاؤ، ہم نے تو نہ لکڑیاں لی ہے نہ کچھ لیا ہے۔ 48 گھنٹوں کی ہم نے برداشت کی ہے، 32 گھنٹے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیلے نے پانی، یہ پانی بھی نہیں ہے یہاں پہ، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے۔ گیس تو ویسے بھی نہیں آتی، یہ اور مصیبت آ گئی، اور بل بھی اتنے آ رہے ہیں۔ پہلے 500 روپے بل آ رہا تھا گیس کا، اب کتنا آ رہا ہے؟ 1700 روپے۔ میں خود بھر کے آیا ہوں ابھی۔ سوئی سدرن حکام کے مطابق گیس پائپ لائن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم کچھ ضروری آزمائشی مراحل مکمل کرنے کے بعد دیے گئے وقت کے مطابق پیر کی صبح 5 بجے سے گیس کی بحالی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ ملک ریٹیلرز کا دودھ کی پیداوار میں 40% کمی کا دعویٰ، وحید گردی نے کمشنر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہ کر دیا۔ دودھ کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ، کہا دودھ 300 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کے باعث جانوروں کی اموات سے صورتحال خراب ہوئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔
کراچی میں دودھ کی قلت شہریوں کا امتحان لینے لگی۔ ملک ریٹیلرز کے ترجمان وحید گدی کا کہنا ہے ہیٹ اسٹروک سے جانوروں کی ہلاکت کے باعث دودھ کی پیداوار 40% کم ہو گئی، جو دودھ کی قلت کا باعث بننے لگی۔ اور لاکھوں جانوروں کی دودھ کی پیداواری صلاحیت میں کمی، جس کے باعث 40 سے 45% دودھ کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے جب پیچھے سے سپلائی نہیں ہوگی تو ریٹیلر کیا فروخت کرے گا۔ وحید گدی بولے ریٹیلرز اوپن مارکیٹ سے مہنگا دودھ خریدنے پر مجبور ہو گیا ہے، انتظامیہ معاملے کا نوٹس لے۔ تو جب وہ سپلائی نہیں مل پاتی تو ریٹیلر اوپن مارکیٹ سے رجوع کرتا ہے، تو اوپن مارکیٹ میں 300 پلس میں دودھ اس وقت اویلیبل ہے، تو وہ 300 پلس کا خرید کر 220 روپے کا کیسے فروخت کرے، یہ آپ ہی ہمیں سمجھائیے۔ ملک ریٹیلرز نے کمشنر کراچی اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ناظرین، تاجروں نے میئر کراچی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، احتجاجی تحریک رائے گاہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا۔ عبداللہ یوسف زئی بولے کہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اضافی کرائے دے رہے ہیں۔ KMC سے صفائی انتظامات بہتر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیں۔ تاجر ہار گئے، میئر کراچی جیت گئے۔ تاجروں کی KMC مارکیٹوں کے کرایوں میں اضافے پر احتجاجی مہم ناکام، تاجر کرائے بھرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر عبداللہ یوسف زئی نے اعتراف کر لیا۔ مین وجہ یہ ہے کہ گرمی کے تھے اور تاجر سارے بڑے عمر کے تھے، تو اس گرمی کی وجہ سے لوگ آ کے پھر کچھ لوگ چلے بھی گئے تھے۔ لیکن یہ کہ ہم نے دیکھا کہ قانون سے آگے ہم آگے نہیں کیے، مطلب جو طریقہ کار ہے ہم نے 150% کے اضافے کے ساتھ اپنے بلیں بھر دیے۔ عبداللہ یوسف زئی بولے مارکیٹوں کے کرایوں میں اضافے کے بعد اب KMC کو چاہیے مارکیٹوں میں صفائی کے انتظامات بہتر کرے۔ میئر صاحب اور KMC ہمیں تقریباً جو جتنی فیسلٹیز ہیں مطلب وہ دینی چاہیے، ان کو صفائی کا کام ہونا چاہیے، مارکیٹوں میں مرمت کا کام ہو تو اور آسانی کے ساتھ ہمیں کرائے کی رسید۔ مطالبات تسلیم کرنے سے قبل تاجروں نے کئی احتجاج کیے، مگر چند افراد کی شرکت نے احتجاج ناکام بنا دیا۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ تیز ہواؤں، گرج چمک اور بارشوں کی پیشگوئی، شارع فیصل سے خطرناک سائن بورڈز نہ ہٹائے جا سکے۔ سائن بورڈ گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا بھی خدشہ۔ ماضی میں بھی بل بورڈز گرنے سے کئی شہری زخمی ہو چکے، شہریوں کا بل بورڈز فوری ہٹانے کا مطالبہ۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ موسمیات کی کراچی میں اگلے چند روز تک تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ تیز بارشوں اور ہواؤں سے بلند عمارتوں پر لگے بل بورڈز شہریوں کے لیے خطرہ ہیں۔ تیز ہوا اور موسلادھار بارشوں کے سبب بل بورڈ گرنے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں بھی بل بورڈز تیز ہوا کے باعث گرنے سے شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ شہری اور صوبائی حکومت نے بل بورڈ ہٹانے کے احکامات دیے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بارشوں سے قبل بل بورڈز ہٹائے جائیں۔ کہتے ہیں کہ موسم خراب ہو رہا ہے، کبھی کہتے طوفان آ رہا ہے، کبھی کہتے بارش آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہٹانا چاہیے، کیونکہ یہ عام غریبوں کو مطلب نقصان ہے۔ کسی کے اوپر گر جائے، کسی کی جان چلے جائے تو ان کے لیے نقصان ہے۔ ابھی بارش کا موسم ہے، ٹھیک ہے، تو ہوائیں بھی تیز چلتی ہیں، تو جہاں بھی یہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو یہ تیز ہوائوں کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اکثر گر بھی جاتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہے کہ بھائی ان کے اوپر تھوڑی سختی کریں تاکہ یہ بورڈ کو ہٹا دیں، تاکہ کسی کی جان کو نقصان نہ ہو۔ شہر کراچی کی بڑی شاہراہوں پر بلند عمارتوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہیں جو بارشوں میں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہیں فوری طور پر ہٹانے سے انسانی جانوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین شاہزیب حسین کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ ضلع وسطی میں دیگر کونسلز کے افسران اور ملازمین کا راج۔ لیبر فنکشنل لیگ کا سخت لائحہ اختیار کرنے کا انتہا۔ لیبر ونگ فنکشنل لیگ کے رہنما بولے لانڈی ٹاؤن سے آیا ملازم ناصر PAS چیئرمین لخت آباد ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ ناصر آباد محکمے کے پاک کے مالی فروخ نے لخت آباد ٹاؤن میں لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ لخت آباد ٹاؤن چیئرمین پرسنل اسٹاف آفیسر ناصر خان لانڈی ٹاؤن کا ملازم نکلا، جو محکمہ انسدادی تجاوزات کے معاملات چلا کر ہفتہ وار بنیاد پر لاکھوں روپے بٹور رہا ہے، جبکہ گلبرگ ٹاؤن کا افسر ڈائریکٹر پارک بنا ہوا ہے۔ یہ کہنا تھا سینئر نائب صدر فنکشنل لیگ لیبر ونگ سید نجم رضوی کا۔ لخت آباد کے اندر ایک اینٹی انکروچمنٹ جو چل رہا ہے انچارج، جس کا ناصر نام ہے، ناصر خان، وہ PA بھی بنے ہوئے ہیں،
चेयरमैन साहब के, वो जो है एंटी इंक्रोचमेंट के इंचार्ज भी बने हुए हैं, वही जो है रेस्क्यू के इंचार्ज हैं। सीनियर रहनुमा लेबर विंग खुर्रम खान बोले, दीगर कौंसलों से आए अफसरान और मुलाजमीन ने न सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है बल्कि असल हकदारों का हक मार कर आउट ऑफ ट्रेंड तरक्कियां भी हासिल कर ली हैं। वज़ीर आला के जो अहकामात हैं जिसमें खास तौर पे लिखा गया कि जो जिस काउंसिल से तनख्वाह लेता है वो उस काउंसिल में जाके काम करेगा, मगर ये अहकामात इन्होंने हवा में उड़ा दिए, मुसलसल उड़ाए। क्योंकि चेयरमैन उन अफसरानों को लाइक कर रहे हैं जो उनको पैसे बना के दे रहे हैं, जो जाली कोटेशन बना के दे रहे हैं, जो उनके लिए स्क्रैप बेच रहे हैं। लेबर विंग फंक्शनल लीग के रहनुमाओं ने दीगर कौंसलों के अफसरान और मुलाजमीन को वापस असल कौंसलों में ना भेजे जाने की सूरत में अदालत जाने का अंदिया भी दे दिया है। कैमरामैन अजलान शीबा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पीटीआई कराची डिवीजन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़। हाइपर स्टार के करीब पार्क पर पौधे लगा दिए गए। पीटीआई सिंह की सदर हलीम आदिल शेख, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रिजवान न्यासी, जाफरुल हसन और चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख ने मुहिम में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची को हरा भरा करने का मिशन तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन ने बीड़ा उठा लिया। पीटीआई कराची के तहत हाइपर स्टार क्लिफ्टन के करीबी पार्क में 3000 पौधे लगा दिए गए। सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख ने 1 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। पीटीआई कराची डिवीजन के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी मीडिया से गुफ्तगू में शजरकारी मुहिम कामयाब बनाने के अज़म का इजहार किया। जुमरात वाले दिन हमने ऐलान किया था कि जी ये एक वीरान पार्क पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम एक अर्बन फॉरेस्ट लगाने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 3000 पौधा इसके अंदर लगाया है। और अभी गुज़श्ता दिनों में ये हमारा पहला फेज़ चल रहा है, गुज़श्ता दिनों में अभी हम और ऐलान करेंगे और साउथ के अंदर सदर टाउन के अंदर जितने भी वीरान पार्क्स पड़े हुए हैं या कोई ग्रीन बेल्ट पड़े हुए हैं इंशाल्लाह उन पे हम काम कर रहे हैं। हमें करना है, हमें अपने कराची को हरियाली में फैला देना है। हमें इतने दरख्त लगाने कि ये जो हब्स, ये जो पसीना अभी हमारे सामने आ रहा है ये कम होता चला जाए। और ये वही चीज़ है जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। आज हम करेंगे, इसका फ़ायदा हमारी आने वाली नस्लें उठाएंगी। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि शजरकारी मुहिम शहर की जरूरत है। शजरकारी से ही माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सकता है। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, कराची। लांधी में फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। हमले की सीसीटीवी सिटी 2 मौसूल हो गई। 3 मुलजिमान ने चलती मोटरसाइकिल पर एहलकार अदनान पर गोलियां बरसाईं। जख्मी एहलकार अस्पताल में ज़ेर इलाज है। एसएसपी मलिक का कहना था कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और, हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। अदनान जो है वो हमारा एक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है और न्यूली वो रिक्रूटेड एहलकार है और वो अपनी ड्यूटी से वापस जा रहा था और 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने जो है वो उसको फायरिंग का निशाना बनाया है और इस वक्त हमारी सारी टीम्स मौके पे मौजूद हैं और इमीडिएटली यकीनी तौर पे जो है वो अदनान को हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए और मेडिकल एड के लिए पहुंचाया गया और उसके बाद टीम्स हमारी काम कर रही हैं। क्राइम सीन यूनिट अपना काम कर रहा है और मौके से जो भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और दीगर जो मालूमात है वो भी हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह इस केस पे काम करेंगे और जो भी मुल्ज़िमान हैं इस केस के जिन्होंने ये वाक़या किया है उनको जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। देखें अभी कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, ठीक है, और तमाम ज़ावियों से जो है वो हम इसका जायज़ा ले रहे हैं और अगर ज़ाती होगा तो भी सामने आ जाएगा और अगर कोई दीगर वजह होगी वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त वो इंतहाई कब्ल वक्त होगा कि इस तफ्तीश के आगाज़ में ही इस तरह की कोई स्पेकुलेशन कर दी जाए। लेकिन तमाम ज़ावियों से पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और क्राइम सीन से तफ्तीश स्टार्ट होती है, यहाँ से हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है फिर जैसे जैसे तफ्तीश का अमल आगे बढ़ेगा आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में पोलियो के खात्मे से मुतालिक मजमूई पेशरफ्त और चैलेंजेस का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास में डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। इस मौका पर फील्ड और यूनियन काउंसिल की सतह पर स्टाफ के साथ मिलकर पोलियो के फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौसर तरीके से मदद पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में दौरान चीफ सेक्रेटरी का मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने में डिविजनल और ज़िला क़यादत के अहम किरदार पर जोर दिया गया। गवर्नर आईटी इनिशिएटिव कोर्स इम्तहानात का 9वां रोज़ 50,000 तलबा पहले मरहले के इम्तहानात में शरीक। असातिज़ा के मुताबिक इम्तहान का पूरा तरीक़ाकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है। सैयद ज़ुबार राशिद की रिपोर्ट देखिए।
गवर्नर आईटी इनिशिएटिव कोर्स के इम्तिहानात, 6 महीने की कारकर्दगी का इम्तिहान। गवर्नर हाउस आईटी मार्की में रोज 12 शिफ्टों में इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। इम्तिहान का दौरानिया 1 घंटे पर मुश्तमिल है। एक शिफ्ट में 200 से ज्यादा तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। गवर्नर आईटी कोर्स के उस्ताद जरगाम अली ने बताया कि इम्तिहान का पूरा तरीक़ेकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी है। इम्तिहानी पैटर्न क्विज पर मुश्तमिल है। नकल को नाकाम बनाने के लिए इम्तिहान के दौरान बदले लैपटॉप और कंप्यूटर तलबा की रिकॉर्डिंग की जाती है, जबकि इम्तिहान के दौरान तालिब इल्म कोई दूसरी वेबसाइट भी नहीं खोल सकता। एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि रन करवा रहे हैं हर स्टूडेंट को, जो लैपटॉप लेके आएगा ना उससे ये रन होगा तो ये जितनी एप्लीकेशन फ्री होंगी वो टर्मिनेट कर देगा, क्लोज कर देगा। अगर वो क्लोज नहीं होती इनका क्विज स्टार्ट नहीं होगा। वो हमें एरर दिखा देगा, भाई ये एप्लीकेशन है फिलहाल रनिंग है, ये क्लोज नहीं हो रही, तो हम उनको पीसी पे शिफ्ट कर देते हैं। टीचर हफ्सा अली ने बताया कि इम्तिहान में 8 से 10 इन्विजिलेटर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप पर लॉगिन आईडी के तहत ही इम्तिहान देना मुमकिन है। कि जो टेस्ट दे रहे हैं आपकी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी और फिर जब एग्ज़ाम की जो है ना वो कोई भी जो फैकल्टी मेंबर है वही आके डालेगा। टीचर स्टूडेंट्स को नहीं पता एग्ज़ाम की डलेगी, फिर वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद देन क्विज स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नर हाउस में जारी आईटी के इम्तिहानात 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के नताइज का ऐलान अगस्त के आखिरी दिनों में किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अब आपको बताएं, शरह सूद कम होगी या मजीद बढ़ेगी, फैसला कल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में पॉलिसी रेट का फैसला किया जाएगा। मुआशी माहिरीन शरह सूद में कमी के लिए पुरउम्मीद। मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। शरह सूद क्या रहे, फैसले के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 29 जुलाई को सर जोड़ेगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा, जिसमें माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे और गवर्नर स्टेट बैंक पॉलिसी बयान पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्कुआत हैं। सर्वे में 75% की राय में शरह सूद में कमी की तवक्को है, जबकि 25% को शरह सूद 20.5% की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11% रहने की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक टी बिल्स की नीलामी में कमी भी शरह सूद में कमी का इशारा है। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के बाद 6 माह के टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में 83 से 84 बेसिस पॉइंट कमी हुई है। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में 4 साल बाद 150 बेसिस पॉइंट कमी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 जून 2024 को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट कम की गई थी, जिससे शरह सूद 22% से घटकर 20.5% पर आ गई थी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक शरह सूद में 450 से 550 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्कुआत हैं और जून 2025 तक शरह सूद 15 से 16% के दरमियान आने की तवक्को है। अशरफ खान, सिटी 21। साहिल पर मछली का शिकार करने वालों की तादाद बढ़ने लगी। दो दरिया पर शहरी फिशिंग रॉड के हमरा पहुंचे। शिकारी कहते हैं सुबह की पहली किरण के साथ मछली के शिकार का मजा दोबाला हो जाता है। सैयद दानियाल की रिपोर्ट देखिए। मछली का शौकिया शिकार पूरी दुनिया में एक खेल का दर्जा रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसे एक लत समझा जाता है। कराची में मछली के शिकार के शौकीन अफराद रात गए साहिल का रुख करते हैं। ऐसा ही कुछ दो दरिया पर भी देखने को मिला, जहाँ दर्जनों की तादाद में शहरी फिशिंग रॉड और डोर के जरिए मछली का शिकार करते दिखाई दिए। कराची के साहिल पर एक शिकारी मछली लगने पर खुश दिखाई दिया। कहता है कि किस्मत हर वक्त मेहरबान नहीं होती, कभी कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। भाई ये भी देख 4 दाने मार लिए हम लोग ने रात में। तकरीबन हम 3 बजे के टाइम आए थे, कोई हमारा प्रोग्राम बना था, ये अचानक ही रात में तकरीबन 8-9 बजे के टाइम पे तो थोड़ा बहुत चारा लेके आए और फिर हम लोग बस आ गए थे। जहन जो है ना फ्रेश हो जाता है। हम लोग जब ज़्यादा बोर हो जाते हैं और मतलब काम वगैरह से थक जाते हैं तो अपने आप को सुकून के लिए, रिलैक्स होने के लिए हम इधर आ जाते हैं, ताकि हम लोग सुकून मतलब हासिल कर सकें। जी हर सैटरडे आते हैं हम लोग, और रात से नहीं, तकरीबन रात हम लोग रात से आ जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर हम 2 बजे के टाइम पे आते हैं, क्योंकि शिकार का टाइम होता है वो। शिकारियों का मानना है कि फिशिंग के लिए हुनर के साथ साथ महारत की भी ज़रूरत होती है। मछली के शिकारियों का कहना है मछली का शिकार एक अच्छे मशगले के साथ साथ दिमागी सुकून के लिए भी एक अच्छी मशक है। सैयद दानियाल, सिटी 21, कराची।
मौसम खुशगवार होते ही शहरियों के साहिल समंदर पर डेरे। शहरी फैमिलीज के हमरा पिकनिक मनाने टर्टल बीच पहुंचे। शहरी बोले छुट्टी के रोज खुशगवार मौसम में सैर सपाटे का अपना ही मजा है, बच्चे बड़े खूब महसूस हुए। मजीद हम जानेंगे अक्सा शेख की रिपोर्ट में। कराची का मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को भी मिला तफरी का बहाना। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया। लोगों की बड़ी तादाद टर्टल बीच पर लहरों से लुत्फ अंदोज होती दिखाई दी। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई घुड़सवारी करता नजर आया। शहरी कहते हैं ऐसे मौसम में फैमिलीज के साथ समंदर पे आने का अलग ही मजा है। फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है, यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है और रेस्क्यू वाले भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को लेके आए, छुट्टियां ख़त्म पे, बच्चे मसरूफियात की वजह से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आ जाएं। पानी भी बहुत ऊंचा चांद पे चढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी बड़े भी सब मिलके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग बच्चों को लेकर आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यही सिटी से निकालते हैं, कोई आवाम है भैया, आवाम तो मानती नहीं है। कोई ऐसा बंदा है, अच्छा बंदा है जो निकल जाता है ऊपर, कोई नहीं निकलता है, पानी ले जाता है उसको। कराची में गर्मियों की छुट्टी के दौरान तकरीबन तमाम ही तफरी मकामात शहरियों से भरे हुए हैं। ऐसे में टर्टल बीच पर फैमिलियां पिकनिक मनाती दिखाई दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।